Now we are going to discuss type number 2, that is system with a maximum in the total vapor pressure. This system is also known as system with boiling point in a minimum. And we can plot the graph boiling point composition diagram. All of it, as I told you, A means alcohol, B means water. A should have high vapor pressure, so its boiling point will be low. A चा vapor pressure जास्त आहे म्हणून त्याचा boiling point काय आहे, कमी आहे, लक्षात घ्या. आणि B चा boiling point काय आहे, जास्त. आणि या दोहोंचं जे सोल्युशन आहे त्याचा boiling point मिनिमम आहे म्हणून सिस्टम विथ boiling point in a minimum. Now I am going to explain to you the distillation behavior of type number 2. How we can carry out the distillation process, fractional distillation process of type 2. So for this we can consider any1 composition A. Any1 composition in A means in ओरिजिनल फ्लॅट बॉटम क्लास फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेसमध्ये जे ओरिजिनल फ्लॅट बॉटम क्लास आहे ना त्याच्यामध्ये ए कॉम्पोजिशनचं सोल्युशन घ्यायचं की ज्याच्यामध्ये अल्कोहोल आहे आणि वॉटर आहे. ओके, मग ते ए म्हणजे काय, ए बी हे सर्व मी फर्स्ट याच्यामध्ये एक्सप्लेन केलेलं आहे. तुम्ही ते वारंवार व्यवस्थित स्टडी केला पाहिजे तरच ही सेकंड टाईप कळेल. हे ओरिजिनल फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशनचा जो ओरिजिनल फ्लॅट बॉटम क्लासमध्ये आहे त्याच्यामध्ये ए घ्यायचं. ओके, सो वी कॅन कन्सिडर ए composition of the solution of alcohol and water. We can supply the heat, so A can be heated and it will boil at its boiling point TA. The vapors coming off will have the composition A dash, and this A dash shifts. So we see here, this is the vapor, this is the liquid curve, and this is the vapor curve. Similarly, this is the liquid curve and this is the vapor curve. So A can be heated and it will boil at its boiling point TA. The vapors coming up will have the composition A dash. A dash will be richer in water. Why water? This A dash shift on right hand side. So that's why A dash, A dash means the vapors will be richer in water and the remaining liquid residue will be richer in alcohol. Remaining liquid residue means which can be remains as it is into the original flat bottom class. This liquid residue will be richer in alcohol and the vapors A dash will be richer in water. So by repeating the process means we can give the continued heat and that is called by repeating the process. This liquid residue will be the pure alcohol. Liquid residue will be the pure alcohol and the vapors which are goes into the at the top and which will be collected on the receiver called as the distillate, and the distillate with the composition of M. Distillate with the composition of M means at point M the curve vapor and the curve L and vapor are touched to each other. At point M, L is in equilibrium with vapor, and the composition of liquid and vapor should have same composition. And this composition M is boiled at without change in composition. So the composition M is called as azeotropic mixture. All of clear to you? Means from A we can separate only alcohol in liquid residue form, but we never separate from A composition water. All of clear to you? Now we can consider the any1 composition on the right hand side B. Means we can take the B composition in the original flat bottom class. आता आपण ए कॉम्पोजिशन एक्सप्लेन केलेलं आहे. आता आपण बी कॉम्पोजिशन पाहूया. यू कॅन टेक any1 कॉम्पोजिशन बी इन द ओरिजिनल फ्लॅट बॉटम क्लास and this B will be heated at its boiling point TB. At its boiling point TB, the vapors coming up at its boiling point TB will have the composition
will have the composition B dash, and this B dash will be richer in alcohol, and liquid residue will be richer in water. हे वेपर जे आहेत ते कशामध्ये रिच होत आहेत? अल्कोहोल मध्ये. वाय? दिस B dash will be shift on alcohol side, and liquid residue will be richer in water. By repeating the process, that is the fractional distillation process, we can separate only from this B composition only water in liquid residue form, and distillate will be the composition of M, called as azeotropic mixture. Means at point M, this liquid and vapor curve touch to each other, and liquid and vapor are in equilibrium. Okay. And this composition M can be boiled without changing composition. All of clear to you? So from A we can separate alcohol in liquid residue form. From A we cannot separate water. Similarly, from B we can separate water in liquid residue form, but from B we cannot separate alcohol. An azeotropic mixture has the composition 95.6% alcohol and 4.4% water. 95.6% अल्कोहोल आहे याचं कॉम्पोजिशन आणि 4.4 वॉटर आहे. ऑल ऑफ क्लियर. व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मीन्स A should have the composition greater than 95.6% alcohol. Means any one composition greater than 95.6% alcohol, we can separate only alcohol in pure state in the form of liquid residue. But from such composition we never separate water. म्हणजे 95.6% म्हणजे असं एक सोल्युशन घ्या की ज्या सोल्युशन मध्ये अल्कोहोल पण आणि वॉटर पण आहे, पण अल्कोहोलचं प्रमाण हे 95.6% पेक्षा जास्त आहे. म्हणजे असं एक कॉम्पोजिशन की त्याच्यातून फक्त अल्कोहोल लिक्विड रेसिड्यू फॉर्म मध्ये सेपरेट करू शकता, वॉटर सेपरेट करू शकत नाही. सिमिलरली इफ यू टेक द एनी वन सोल्युशन विच हॅव द कॉम्पोजिशन ग्रेटर दॅन 4.4% वॉटर, म्हणजे तुम्ही असं सोल्युशन घ्या की त्याच्यामध्ये 4.4% पेक्षा वॉटर जास्त आहे, अल्कोहोल पण आहे परंतु पर्सेंटेज ऑफ वॉटर कसं आहे 4.4 पेक्षा जास्त, म्हणजे बी कॉम्पोजिशन असं. सो फ्रॉम बी कॉम्पोजिशन फ्रॉम सच अ टाइप ऑफ द मिक्सचर, म्हणजे बी असं बी कॉम्पोजिशन प्रमाणे घेतलं तर वी कॅन सेपरेट ओनली वॉटर इन लिक्विड रेसिड्यू फॉर्म, पण फ्रॉम दॅट कॉम्पोजिशन वी कॅनॉट सेपरेट अल्कोहोल. ऑल ऑफ क्लियर यू? सो this is the explanation of type 2 by plotting the graph of, we can explain this system by plotting the graph of boiling point composition diagram. Okay, now we say, I will repeat it once again. तर पहा हे सिस्टीम कशा पद्धतीने एक्सप्लेन केली जाते तर बॉइलिंग पॉइंट कॉम्पोजिशन डायग्राम प्रमाणे. मग आता पहा इथे एक ए घेतलेलं आहे. आता थोडंसं आपण फर्स्ट सिस्टीम पाहूया. फर्स्ट सिस्टीम की ज्याच्यामध्ये तुम्ही पाहिले पहा एचा बॉइलिंग पॉइंट कमी आहे, बीचा जास्त आहे आणि बॉइलिंग पॉइंट इन्क्रीजेस रेग्युलरली. मग आता पहा तुम्हाला आठवतंय का? पहा तुम्ही एक कॉम्पोजिशन गृहीत धरलं आणि ते TA टेम्परेचरला काय होतं बॉईल होतं, बरोबर आहे, आणि इतर वेपर्स बाहेर पडतात. म्हणजे ओरिजिनल फ्लॅट बॉटम फ्लास्क मध्ये पहा मी सांगितलं होतं ए घेतलेला आहे, त्याला उष्णता दिली, त्याला टेम्परेचर दिलं, मग ते बॉईल होणार TA टेम्परेचरला. बॉईल होत असताना त्याच्यातून ए डॅश वेपर बाहेर पडणार आणि ते इकडे शिफ्ट होतात, म्हणजे विल बी रिचर इन ए, आणि जो लिक्विड रेसिड्यू शिल्लक राहतो तो बी आहे. ही प्रोसेस रिपीट केली तर ए हा डिस्टिलेट फॉर्म मध्ये सेपरेट करतात आणि बी हा लिक्विड रेसिड्यू पण इथं पहा की ए कॉम्पोजिशन मध्ये एकच कॉम्पोनंट आपण सेपरेट करतो, तसं त्याच पद्धतीनं बी कॉम्पोनंट मधून एकच. तर त्याचं कारण काय ते आता आपण पाहूया. तर पहा ए हा ओरिजिनल फ्लॅट बॉटम फ्लास्क मध्ये दिला, त्याला आपण उष्णता दिली ते TA टेम्परेचरला. आता इथं पहा हा लिक्विड कर्व इथं आहे आणि वेपर कर्व राईट हँड साईडला आहे. इथं मात्र कसं आहे हा लिक्विड कर्व आहे आणि वेपर कर्व ह्या साईडला आहे. मग आपण ए आणि इकडे आपण प्लॉट केला TA आणि इथं वेपर्स बाहेर पड आणि हे डॅश इकडे रिचर होतात या साईडला, पण इथं तसं होत नाही. हा वेपर कर्व या साईडला असल्यामुळं लक्षात घ्या, हा पॉईंट समजावून घ्या. हा पॉईंट समजला ना पुढची सिस्टीम देखील समजते, लक्षात घ्या. हा पॉईंट अतिशय महत्वाचा आहे. एला उष्णता दिली TA टेम्परेचरला बॉईल झालं, ए डॅश विल बी इथं आहे ना, हा वेपर कर्व या साईडला आहे ना, या साईडला वेपर कर्व आहे, म्हणून एला उष्णता दिली असता टीएला बॉईल होतं आणि तुम्ही हा डॉटेड लाईन इकडे एक्सटेंड करायचा आणि
या ठिकाणी इथून ए डॅश बाहेर पडतात आणि हे ए डॅश काय आहे, रिचर इन वॉटर, आणि जो लिक्विड रेसिड्यू आहे तो अल्कोहोल आहे. परंतु कंटिन्यू उष्णता दिली तुम्ही फ्रॅक्शनेटिंग डिस्टिलेशनमध्ये फ्लॅट बॉटमला कंटिन्यू उष्णता दिली तर काय होतं तर पहा, तर जे वेपर्स जे बाहेर पडतात ते फक्त वॉटरची बाहेर पडत नाहीत, लक्षात घ्या. तर यम कॉम्पोजिशनचं वेपर बाहेर पडतात डिस्टिलेट फॉर्ममध्ये. म्हणजे ते वेपर्स वरती जातात, म्हणजे वेपर्स आहेत ना, वेपर कुठे जातात, वरती जातात, ते कंडेन्सरमधून फायनली रिसिव्हरमध्ये कलेक्ट करतात आणि त्यांचं कॉम्पोजिशनमध्ये एम आहे. आणि ते एम म्हणजे कोणतं आहे तर 95.6% अल्कोहोल आणि त्याच्यामध्ये 4% वॉटर आहे. म्हणजे या एक आणि जो लिक्विड रेसिड्यू आहे ना, जो शिल्लक राहतो तो फक्त आणि फक्त अल्कोहोल आहे. लिक्विड रेसिड्यू म्हणजे ओरिजिनल फ्लॅट बॉटम क्लासमध्ये जो शिल्लक राहतो तो. म्हणजे या ए मधून फक्त अल्कोहोल सेपरेट करता आणि परंतु वॉटर सेपरेट करू शकत नाही, कारण त्या डिस्टिलेट फॉर्ममध्ये 95.6% अल्कोहोल आहे आणि 4.4% वॉटर आहे. म्हणजे वॉटर बरोबर अल्कोहोल आहे. म्हणजे ए मधून फक्त अल्कोहोल सेपरेट करू शकता, परंतु वॉटर इथं मात्र तसं नाही. या ए मधून ए मधून ए कॉम्पोनंट पण सेपरेट करतात, बी कॉम्पोनंट. तिथं ए म्हणजे काय, हा ए म्हणजे काय अल्कोहोल आणि हा बी म्हणजे काय वॉटर. म्हणजे आपल्याला ए आणि बी सेपरेट करायचं आहे ना या ए मधून, पण ते होत नाही. तर ए फक्त सेपरेट होतो या ए मधून, हा ए म्हणजे अल्कोहोल फक्त सेपरेट होतं लिक्विड रेसिड्यू फॉर्ममध्ये, परंतु वॉटर सेपरेट होत नाही, कारण डिस्टिलेट जो आहे तो हे मिक्सर आहे, कारण वॉटर बरोबर अल्कोहोलचे पण कॉम्पोनंट आहेत. अशाच पद्धतीनं हे असंच बी कॉम्पोजिशन घ्या. म्हणजे ए कॉम्पोजिशनच्या ऐवजी ओरिजिनल फ्लॅट बॉटम क्लासमध्ये बी कॉम्पोजिशन घ्या, ते त्याच्या बॉइलिंग पॉईंटला बॉईल होईल. मग पहा इकडे एक्सटेंड करायचं ना, हा बॉइलिंग पॉईंट करवा वाय ऍक्सिस वरती बॉइलिंग पॉईंट टी ना, आणि तो इकडे एक्सटेंड करा म्हणजे तो वेपर कर्वला या ठिकाणी टच होतो. आणि जे बी डॅश इथं काय होतात, बी डॅश वेपर्स येतात, बी मधून येणारे बी डॅश ते इकडे रिचर होतात अल्कोहोलमध्ये आणि लिक्विड रेसिड्यू वॉटर. पण ज्यावेळेला तुम्ही प्रोसेस रिपीट करता पहा, बाय रिपीटिंग द प्रोसेस म्हणजे काय, फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस रिपीट करता, याचा अर्थ काय, कंटिन्यू हीट देतात. मग कंटिन्यू हीट दिली असता जे डिस्टिलेट आहे ते पुन्हा ॲझिट्रॉपिक मिक्सर आहे आणि जे लिक्विड रेसिड्यू आहे ते वॉटर आहे. म्हणजे बी मधून वॉटर फक्त लिक्विड रेसिड्यू फॉर्म मध्ये सेपरेट करू शकतात आणि डिस्टिलेट जो आहे तो ॲझिट्रॉपिक मिक्सर आहे. म्हणजे बी मधून वॉटर सेपरेट करू शकता, ए मधून फक्त काय अल्कोहोल. हे जर ए कॉम्पोजिशनचं जर सोल्युशन म्हणजे याचा अर्थ काय की फ्रॅक्शनेटिंग कॉलम मध्ये 95.6% पेक्षा अल्कोहोलचं प्रमाण, म्हणजे असं सोल्युशन घेतलं की त्या सोल्युशन मध्ये 95.6% पेक्षा अल्कोहोल जास्त असेल तर फक्त अल्कोहोलच सेपरेट करू शकता, वॉटर सेपरेट करू शकत नाही. ती या ए पॉईंटने आपण एक्सप्लेन केलेलं. आणि जे डिस्टिलेट आहे ते काय ॲझिट्रॉपिक आहे. अशाच पद्धतीनं बी म्हणजे काय तर 4.4 पेक्षा, म्हणजे असं कॉम्पोजिशन की त्या कॉम्पोजिशनमध्ये 4.4% पेक्षा वॉटरचं प्रमाण जास्त आहे आणि त्याच्यातून वॉटरच फक्त सेपरेट करू शकता, अल्कोहोल सेपरेट करू शकत नाही. जे डिस्टिलेट आहे ते हे ॲझिट्रॉपिक मिक्सर. अशा पद्धतीनं ही सिस्टीम आपण एक्सप्लेन करायची आहे. तर या ठिकाणी ए हा कर्व इकडे शिफ्ट होतोय म्हणून इकडे वेपर आणि इकडे हे वेपर आहे. इथं दोन्ही कॉम्पोनंट म्हणजे ए मधून दोन्ही कॉम्पोनंट सेपरेट करू शकताय, पण या ठिकाणी ए मधून फक्त अल्कोहोल, म्हणजे अल्कोहोल आपण ए पकडलेलं आहे, अल्कोहोल सेपरेट करू शकता, पण बी जे वॉटर आहे ते सेपरेट करू शकत नाही, कारण ते काय आहे ॲझिट्रॉपिक मिक्सर आहे. अशाच पद्धतीने जर बी घेतलं तर बी मधून काय सेपरेट करणार, वॉटर. अल्कोहोल सेपरेट करणार का नाही, हे लक्षात घ्या, हा पॉईंट महत्वाचा आहे. समजलं. म्हणून या सिस्टीमला असं म्हटलं, आणि याचं वेपर प्रेशर जास्त आहे म्हणून सिस्टीम इथे मॅक्झिमम इन द टोटल वेपर प्रेशर म्हटलं जातं. पण बॉइलिंग पॉईंट काय म्हटलं जातं, सिस्टीम विथ बॉइलिंग पॉईंट इन ए मिनिमम. आणि अल्कोहोल आणि वॉटर ही दोन एक्झाम्पल घेऊन ही सिस्टीम एक्सप्लेन करायची आहे. ॲझिट्रॉपिक्स आणि दुसरं लक्षात घ्या, एला उष्णता दिली टी ए बॉयला ए डॅश, आणि इथं ॲझिट्रॉपिक मिक्सर हे आहे आणि इथं कर्व टच होतो म्हणजे लिक्विड वेपर हे इक्विलिब्रियम असते आणि हे ॲझिट्रॉपिक मिक्सर आहे डिस्टिलेटेड. अशाच पद्धतीने बी हे येतं बी डॅश इकडे रीच होतं, पण प्रोसेस रिपीट केला असता हे ॲझिट्रॉपिक मिक्सर आहे. म्हणजे ह्याच्यातून वॉटर सेपरेट करू शकतात. तो लिक्विड रेसिड्यू फॉर्म मध्ये ओरिजिनल फ्लॅट बॉटम क्लासमध्ये जो शिल्लक राहतो तो वॉटर. तसं या ठिकाणी काय अल्कोहोल आणि डिस्टिलेट दोन्ही ठिकाणी काय ॲझिट्रॉपिक मिक्सचर, म्हणजे 95.6% अल्कोहोल आणि 4.4% वॉटर. ओके, आय विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर.